Oh guys, the British Grand Prix is filled with lot of emotions. Somewhere happy, somewhere sad, and somewhere like what's going on, right? So the British Grand Prix 2026 was like a race in which where you see the lot of confusion, the confusion created by the FIA, or the confusion created by the fans, or the confusion created by the so-called Formula One content creators. They all made all together. It have been a lot of confusion in the British Grand Prix. So as we discussed in the preview video, we were all expecting Mercedes to perform well or the dominate in the British Grand Prix, which they did actually. But in the final laps of the race, especially Kimi's car got some malfunctioning in his front wings. So as a result, he finished the race in P15 with no points, and George finished in P2. So Mercedes was expecting a 1-2 finish in the British Grand Prix, as well as we fans, while watching the race until the lap 41, we expected Mercedes would finish 1-2. But unexpectedly, the crash in the front wings resulted Kimi very badly, and he have got no points, and the kid was crying actually. So guys, welcome to another video of the channel, and my name is Jonath. I've been making content related to motorsports and especially Formula One for a while. And today in this video, I'm planning to discuss about the review of British Grand Prix and about some latest news and speculation related to Max Verstappen's transfer and the upgrades by different teams they are planning to bring in upcoming races, and lot of latest news and updates related to Formula One. So let's go to the video. So talking about British Grand Prix, we have the British Grand Prix is in the right in the middle of the calendar of the Formula One season. So by the time of British Grand Prix, the Formula One silly season will start. Like the big transfer news, like in 2024, in the mid of the season, we have got news from the Lewis Hamilton that he is moving to Ferrari in the 2025 season. You will get this a lot of transfer news and a lot of another news related to Formula One in this mid-season times. You'll get a lot of all other news related to Formula One in this time of the season. So the Silverstone Circuit it's a legendary circuit, and we have discussed a lot more about the Silverstone Circuit itself in the British Grand Prix preview video. You guys can check it out. So the specialty about British Grand Prix weekend is that it is a sprint weekend. So the sprint weekend is the kind of race in which the drivers can score more points than the usual Formula One race weekends. So another highlight in this year's British Grand Prix was Red Bull was performing well, especially Isaac Hadjar. Isaac Hadjar was actually outperforming Max. Actually, he have finished P6 in the race. So Max was also doing well, but he have got that bad crash in the late section of the race that resulted him and team with a lot of trouble, and which we will talk later in this video. So also in this race, we have seen battle between Max and Lewis. It was very heartwarming to see both of them fighting. It was all same like back in 2020, where all it began. Most of you would remember in 2020 British Grand Prix, the rivalry between Max Verstappen and Hamilton have really started in there. So we could see both of them fighting again after all these years. It's like a nostalgic moment. So another highlight of the British Grand Prix was the performance by Racing Bulls. Both Arvid and Liam was performing well. Actually, Liam finished P6 and Arvid in P7. Like they are getting continuous points in all of the races, right? They are getting points in all the races. If you would remember last year's British Grand Prix, Nico Hülkenberg got his first ever podium. But in this year, he have got the DNF. He couldn't finish the race. So now I want to discuss about the late drama in the race. We were all expecting Mercedes to win, but suddenly everything changed. Changed to the side of Charles actually. Charles is the only driver who is actually happy with the British Grand Prix. Most of them is very sad. Lewis is really sad. Kimi especially is sad. And Max is sad. It is like the most emotional final moments of the race. All this started when Kimi got the damage in his front wings, and he have got from P1 to P15 actually. And that single damage in his front wing have resulted him with no points in the race. So in lap 41, Kimi Antonelli got the damage in his front wing, which have significantly reduced the aerodynamic efficiency of the car, and so he have to pit twice
to rectify that issue. First, the Mercedes pit Kimi and replaced the front wing, but even though the issue having gone, the issue continued, and then again they pitted Kimi. So as a result, he have lost the positions, and even though they pitted twice, the issue having gone, so again he was facing problems. So the Mercedes asked Kimi to retire the car. So this is where I respect Kimi the most, because he is just a rookie, a 19-year-old, and most of the kids of this age, they are in this situation, they would panic, like they would go emotional, or they would suddenly retire the car, or maybe do something worse, crash or something. But he have managed it so wisely, so maturely, that he have told the engineer that at least 1 point, I need at least 1 point. He would fight for the 1 point. Like, he was very enthusiastic and he wanted it. So in that case, I respect him, and so it's a very suitable time for other drivers to score points. Actually, I thought like George would win the British Grand Prix, and Max would finish P3, and Leclerc would be in P2, or like that. I was thinking like that. But suddenly, in lap 48, Max got crushed. I was like, what the hell is going on? Everything was good until that time. Sadly to say, Red Bull's car, especially Max's car, have got the issue with the rear wings, that Macarena wing. So the Macarena wing is carrying a lot of air. As a result, the car is getting unbalanced in the corners. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു വീക്കെൻഡിൽ മാക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നതും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിയർ വിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. റിയർ വിങ് ഒത്തിരി കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്, മീൻസ് ആ ഒരു വിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി അൺബാലൻസിങ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി കോർണേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി മാക്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു പുതിയൊരു സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കാനാണ്. പുതിയൊരു സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മാക്സ് പിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ബുൾ അത് ചെയ്യാഞ്ഞത്. മാക്സിന് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല, മീൻസ് ഈ പിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മാക്സ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഹവ് സീൻ ഇൻ ദി ഇന്റർലാഗോസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ, ദി ബ്രസീലിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ, മാക്സ് പിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് P1 അതൊന്നൊരു മാക്സിൻ്റെ ഒരു വിഷയമല്ല. സോ റെഡ് ബുൾ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ടേക്ക് ഇൻ എ റിസ്ക്. സോ അതിന് അവർക്ക് പണിയും കിട്ടി. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഐറണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മാക്സിൻ്റെ കാരണം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ Macarena വിങ്സ് കാരണം കാറ് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കോർണറിൽ. അഡ്ജറിന് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അഡ്ജർ ആ കാറിനെ ലിമിറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് പുഷിങ് ടു ദി ലിമിറ്റ്. പക്ഷേ മാക്സ് അങ്ങനെയല്ല. മാക്സ് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം, ലൈക്ക് എ പ്രൊഫഷണൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരൂടെ പ്രൊഫഷണലാണ്. അഡ്ജറിന് ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് അല്ല, മാക്സ് ഇച്ചിരൂടെ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് കാറിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പം മാക്സ് അത് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാറിൻ്റെ വൾനറബിലിറ്റി എല്ലാം പുറത്തു വരും. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു വിങ്സിൻ്റെ കേസിൽ FIA ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും റെഡ് ബുൾ വീണ്ടും ക്രാഷ് ആയതുകൊണ്ട് FIA ഇടപെട്ടിട്ട് ഫെറാറിയോടും റെഡ് ബുള്ളിനോടും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ബാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ അതിലൊരു ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫെറാറി അത് കണ്ടുപിടിച്ച്. ഫെറാറിയുടെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, ആ ഒരു Macarena വിങ് കാരണം. പക്ഷേ റെഡ് ബുള്ളിനാണ് ആ ഒരു വിഷയം വന്നേക്കും. അപ്പം ഫെറാറി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ റെഡ് ബുള്ളിനൊരു വിഷയം വന്നുകൊണ്ട് എന്താ ബാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഫെറാറിയുടെ ഒരു ഇത്. ഫെറാറി ഈസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഗുഡ് ആക്ച്വലി. ദേ ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ലോട്ട് ഓഫ് അപ്ഗ്രേഡ്സ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റേസസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മോൺസ. പക്ഷേ അടുത്ത റേസിൽ ബെൽജിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രീയിൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് അറിയാമല്ലോ, സ്പാ സർക്യൂട്ട്, അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ്. എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു യൂറോഷ് കോർണർ, അവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മതി, ആളെ ആ ഡ്രൈവർ തട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇതുപോലെ ക്രാഷായി മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൊരു കോർണറാണത്. റെഡ് ബുൾ ഈസ് നോട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ് Macarena wing to the Belgian Grand Prix. So coming back to the British Grand Prix, so Kimi ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്ന് പൊസിഷൻ ലോസ് ആയി പുറയിലേക്ക് പോയി, മാക്സ് ക്രാഷായി പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടെയാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത്, ഒരു FIAയുടെ തോന്നിവാസം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സേഫ്റ്റി കാർ വന്ന് സേഫ്റ്റി കാറോടുകൂടി ഈ ഒരു റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രം ഒരു അതപ്പതിച്ച ഒരു റേസ് ആയിരിക്കും അത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി. സേഫ്റ്റി കാറോടുകൂടി ഒരു റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല. സേഫ്റ്റി കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്പ് ഡൗൺ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ ബാധകമല്ല. കാർസ് എല്ലാം സേഫ്റ്റി കാറിൻ്റെ പുറകിൽ മാർച്ച് ചെയ്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, 30 km/h സ്പീഡിൽ പോകണം. ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലണ്ടറാണ് ആക്ച്വലി. അല്ലെങ്കിൽ FIA ഷൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഷൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആര് ജയിക്കുന്നു അവനാണ് ആ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻ. അന്ന് 2021 ഫൈനൽ റേസിലായിരുന്നു ആ ഒരു ഷൂട്ട് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റേസായിരുന്നു. അപ്പം 2021 ഈ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. മാക്സും ലൂയിസും തമ്മിൽ മേഡനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പോയിന്റ്സിൽ. ആ സമയത്ത് ഫൈനൽ റേസാണ് യാസ് മരീനയിൽ. ആ സമയത്ത് അവസാനത്തെ ലാപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് വില്യംസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ക്രാഷ് ആവുകയും സേഫ്റ്റി കാർ വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു സേഫ്റ്റി കാറോടുകൂടി റേസ് തീരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സേഫ്റ്റി കാർ വന്ന സമയത്ത് റെഡ് ബുള്ള് മാക്സിനെ പിറ്റിയത് സോഫ്റ്റ് എയർ ഇട്ടു.
പക്ഷേ മെഴ്സിഡസ് ഹാമിൽട്ടനെ പിറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഒരു പൊസിഷൻ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. സെയിം കാര്യമാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിലും മെഴ്സിഡസ് ചെയ്തു. മെഴ്സിഡസ് ജോർജിനെ പിറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഫെറാറി ആവട്ടെ ലൂയിസിനെയും ചാൾസിനെയും പിറ്റ് ചെയ്തു, സോഫ്റ്റ് ടയേഴ്സ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ അന്ന് ഇതുപോലെ മാക്സ് സോഫ്റ്റ് ടയേഴ്സ് ഇട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പെട്ടെന്ന് റേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പുള്ളി മൈക്കിൾ മാസെ പുള്ളി ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 1 ലാപ്പ് ഷൂട്ട് ഔട്ട് വെച്ചു. അപ്പോഴാണ് മെഴ്സിഡസിന് ആ ഒരു അടി മനസ്സിലായത്. ആ റേസിൽ മാക്സ് തന്നെയാണ് ജയിച്ചത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, ഫെറാറി വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഫെറാറി ലൂയിസിനെയും ചാൾസിനെയും പിറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ഇട്ടു. പക്ഷേ ജോർജ് പിറ്റ് ചെയ്തില്ല, മെഴ്സിഡസ് ജോർജിനെ പിറ്റ് ചെയ്തില്ല. ജോർജ് ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ നിന്നും ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ലൂയിസിനെ പിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലൂയിസിന് പൊസിഷൻ ലോസ് ആയിപ്പോയി. അപ്പം ഫെറാറി വിചാരിച്ചു കാണും അന്ന് ഏതുപോലെ ഇവിടെയും 1 ലാപ്പ് ഷൂട്ട് ഔട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും രണ്ടുപേരും പിറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ഇട്ടത്. സോ അവിടെയാണ് FIAയുടെ തോന്നിവാസം എന്ന് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഓൾ ബ്രിട്ടീഷ് പോഡിയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ കളിച്ചൊരിത്. ലാപ്പ് 41 ആയപ്പോഴത്തേന് കിമി പോയി. കിമി പൊസിഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട് P15 വരെ പോയി. പിന്നെ മാക്സും പുറത്തായി, ക്രാഷ് ആയത്. പിന്നെ ടോപ്പിൽ ചാൾസ് ഉണ്ട്, ചാൾസ് മൊണാക്കോക്കാരൻ. പിന്നെ P2 ജോർജ് ഉണ്ട്, P3 ലൂയിസ്. അപ്പോൾ 2 ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സേഫ്റ്റി കാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന ടീംസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പിറ്റ് ചെയ്ത് ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം FIA ആ ഒരു സേഫ്റ്റി കാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും. പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ചാൾസും സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവറുമായിട്ട് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, എല്ലാവരും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഓവർടേക്ക് നടന്നില്ല. ചാൾസ് പിറ്റ് ചെയ്ത് P1 തന്നെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതാണ് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. മീൻസ് ആ ഒരു FIAയുടെ ഒരു ഓൾ ബ്രിട്ടീഷ് പോഡിയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഷോർട്സിൽ പറഞ്ഞത്. സോ റേസ് കഴിഞ്ഞു, എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. ചാൾസ് ലെക്ലർക്ക് പുള്ളിയുടെ ഒരു റിഡംഷൻ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചത് 2024 USA ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്ക് ശേഷം ഫസ്റ്റ് വിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ് ടു വാച്ച്. ചാൾസിന് ആ ഒരു വിന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു, കാരണം പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് പുതുക്കി. അതുമാത്രമല്ല തുടരെ ക്രാഷായി, പുറത്തായി, മൊണാക്കോയിൽ ക്രാഷായി, കാനഡയിൽ ക്രാഷായി, കുറേ വിഷയങ്ങളായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ചാൾസ് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിന്ന് ചാൾസിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഫെറാറി ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ലോട്ട് ഓഫ് അപ്ഗ്രേഡ്സ്. ഇപ്പം മഡ്രിഡ് റിങ്ങിൽ ഫെറാറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫെറാറിയുടെ ആ ഒരു ഹോൾഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫെറാറി മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പുതിയ എഞ്ചിൻ അപ്ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും എയറോഡൈനാമിക് സെറ്റപ്പിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ race review. So now let's talk about the other news related to Formula 1, other latest updates and all. First one is the first and the biggest update of this week was Max's transfer to Mclaren. So let's talk about it. So മാക്സും റെഡ്ബുള്ളും തമ്മിൽ 2022 കരാർ പുതുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീസൺ പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേന്, അതായത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ ബ്രേക്കിന് മുമ്പായിട്ട്, ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രീക്ക് മുൻപായിട്ട് ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആദ്യത്തെ 2 പൊസിഷനിൽ മാക്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീം വിടാം. ആ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ടീം വിടാമെന്നാണ് ആ ഒരു ക്ലോസ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ബെൽജിയം ഗ്രാൻഡ് പ്രീ, പിന്നെ ബെൽജിയം ഗ്രാൻഡ് പ്രീ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ സമ്മർ ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമായി. മാക്സ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെങ്ങാണ്, ഡ്രൈവർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 5ാം സ്ഥാനത്തെങ്ങാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ബുള്ള് വിട്ടു പോകുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇയാളുണ്ടല്ലോ മറ്റേ വിൽബോക്സ്റ്റൺ, ഫോർമുല 1 പണ്ടത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ. അപ്പം വിൽബക്സ്റ്റൺ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ട്വീറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു എക്സിൽ, മീൻസ് ബിഗ് ന്യൂസ് കമ്മിങ് എന്നും പറഞ്ഞു. പുള്ളി ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരിലാണ്, ഫോർമുല 1 വിട്ട് പുള്ളി പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിൽബക്സ്റ്റൻ്റെ ആ ഒരു ട്വീറ്റ് കണ്ടപ്പോഴത്തേനാണ് ഫാൻസ് വിചാരിച്ചു, ഇത് മാക്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു റൂമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ, അതുമാത്രമല്ല മാക്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവും മാക്സിൻ്റെ ടീം, മാക്സ് വെർസ്റ്റാപ്പൻ ടീം, അതിലെ റെഡ് ബുള്ളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസായിട്ടൊക്കെ ടോക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ് ബുള്ള് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷമേ പോകേണ്ടതാണ് മാക്സ്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ കാർ ഇച്ചിരൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, റെഡ് ബുൾ ഇച്ചിരൂടെ സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് മാക്സ് അവിടെ നിന്നതാണ്. ഇനി സപ്പോസ് ഇഫ് മാക്സ് ഗോസ് ടു മക്ലാരന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓസ്കറിനെ പുറത്താക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, ഓസ്കർ ഇപ്പം മക്ലാരനിൽ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല എന്നൊക്കെ ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ലാൻഡോയും ഓസ്കറിനെ അവർ ഈക്വലി അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ന്യൂസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പം മക്ലാരൻ ആരെങ്കിലും ഡ്രൈവറിനെ കളയുവാണെങ്കിൽ അത് ഓസ്കറിനെ ആവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പം അതൊരു നല്ലൊരു മൂവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം മാക്സ് മക്ലാരന് പോയാലും കാര്യമില്ല, കാരണം മക്ലാരനെ ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് ടീം പോലെയാണ്. അവർ ചില റേസുകളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ മക്ലാരൻ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് എന്ന്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് വെൽ. അവരുടെ എയറോഡൈനാമിക്സിൽ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. മെഴ്സിഡസിന് എഞ്ചിനുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതർ സെക്ഷൻസ് ആർ വെരി ഡൾ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മക്ലാരന് പോയാലും അവരൊരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിന്നിങ് കാറ് ബിൽഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാക്സിന് അത് വീണ്ടും ഒരു ശോകമല്ലേ. കാരണം പുള്ളിക്ക് 4 ടൈം വേൾഡ് ചാമ്പ്യനാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊരു കാറ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. ഏതൊരു അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2028 മക്ലാരൻ
ഈ ഒരു പുതിയ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നല്ലൊരു കാർ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. വേറെ ഏതൊരു ടീമിൽ പോയാലും അതേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മേഴ്സിഡസ് പോകണം. മേഴ്സിഡസ് ഇനിയും വേറൊരു ഡ്രൈവറിനെ എടുക്കുമെന്ന് സംശയമാണ്. കാരണം ജോർജും കിമിയും ദേ ആർ സെറ്റ്. അവർ രണ്ടുപേരും സെറ്റാണ്. ദേ ആർ ഷോയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ്. കിമി ആണെങ്കിലും ജോർജ് ആണെങ്കിലും നൈസായിട്ട് രണ്ടുപേരും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടുപേരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല മേഴ്സിഡസ്. അല്ലെ പിന്നെ മാക്സ് ഫോർമുല 1 വിട്ട് പോകണം. ഫോർമുല 1 വിട്ട് മറ്റേ GT3 പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ പോയി റേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണം. നമ്മുടെ കിമി റായ്ക്കണനുണ്ടല്ലോ, പുള്ളി ഇതുപോലെ ഫോർമുല 1 വിട്ട് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ വേറൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്ബുള്ളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ കാർ അവരിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്രിയൻ ന്യൂവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ബീസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദി റേസ് റിവ്യൂ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രി റേസ് റിവ്യൂ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അപ്ഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കെയിം അണ്ടിൽ ടുഡേ റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർമുല 1. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ, പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. ആ ഷോട്ട്സിനകത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചാൾസ് പിറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പം മനുഷ്യനല്ലേ, തെറ്റൊക്കെ വരാം. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞപ്പം മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചിലവരുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അല്ലാത്തപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഷോട്ട്സിൽ കിമി ആൻ്റനെല്ലി പുറത്തായി, അതായത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കിമി ആൻ്റനെല്ലി റേസ് തീരാനായപ്പോഴത്തേന് കിമി ആൻ്റനെല്ലി പുറത്തായി. അത് കഴിയുമ്പം മാക്സ് വെർസ്റ്റാപ്പനും ക്രാഷായിപ്പോയി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു നോൺ ബ്രിട്ടീഷ് ഡ്രൈവർ ചാൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് FIA കളിച്ച് ഒരു ഓൾ ബ്രിട്ടീഷ് പോഡിയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കളിച്ചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനകത്തൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. നീ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തെറ്റ്, കിമി ആൻ്റനെല്ലി P15 പിന്നെ അങ്ങനൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ സുഹൃത്തെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിമി ആൻ്റനെല്ലി ആ വീക്കെൻഡ് നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു. സ്പ്രിൻറ്റ് റേസ് വിൻ ചെയ്തു, ക്വാളിഫയിങ്ങിൽ ബോൾ പൊസിഷനിൽ വന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും 52 ലാപ്പേ ഉള്ളൂ. ലാപ്പ് 41 പുള്ളി ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കിമി ജയിച്ചേനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിമി ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു കോൺടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ലാപ്പ് തീരാനായപ്പം കിമി ആൻ്റനെല്ലി വെറുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യനല്ലേ, തെറ്റൊക്കെ വരാം. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബെൽജിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രി ആണ്. അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. ഭയങ്കര ത്രില്ലർ സർക്യൂട്ടാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബെൽജിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രി ആണ്. ബെൽജിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രി അടുത്ത ആഴ്ചയുള്ളൂ, 19 അത് കഴിഞ്ഞ് 20 വേൾഡ് കപ്പ്. സീനാണ്, ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ്. ബെൽജിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്സുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.